నా డైలాగ్ ఇప్పుడు దే వర్ కంటిన్యూస్లీ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్, కంటిన్యూస్లీ క్రాకింగ్ జోక్స్, లాఫింగ్, స్మైలింగ్, వింకింగ్ ఎట్ ఈచ్ అదర్. దిస్ హ్యాస్ దిస్ హ్యాపెండ్ ఆర్ నాట్? Yes. యా. సో యూ మీకు డైలాగ్ ఇవ్వలేదు. సో సో యూ హ్యావ్ టు ట్రూత్ఫుల్లీ టెల్ మీ వాట్ యూ ఫెల్ట్. అండ్ ఇట్ వెంట్ ఆన్ ఫర్ అవర్స్, నాట్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్. It went on for hours. And So, you the first day of shoot, I was working with Tarak. So Tarak was saying, listen, don't mind. I have not worked with a heroine in a really long time because I have been working with Charan. So, so I may be a little bit. So I was like, no, it's fine, don't worry. I've forgotten what it is he's saying to work with a heroine. Then I worked with Charan, who was complete, not even like, didn't talk much also on the first day of shoot. A very big scene for him at that day, I remember. Feeling Then shy. Feeling shy looking. Feeling shy? So beautiful. Yeah, sure. Then I worked with both of them together. So separately, they're totally different. Together, they are only pulling each other's leg, teasing each other. Tarak is constantly pulling Charan's leg. He's saying something, Jakarna, something. And then Charan is saying, no, and all. We were not pulling our leg. We were just Not my leg, his leg. No, his leg, yeah. Then We were he was talking. saying don't do, then you were saying no, and then I realized their bond is so special. They were not interested that I was there. They only wanted to talk to each other. Then finally, when we shot that song, I said, I'm not understanding anything. Can you please translate? Then Charan started translating for me. You were still not translating. I did. Now, but you are making up for it. No, I'm joking. There's this guy called Akshay. He helped me for 1 year, sir. 1 year I did Zoom sessions with him because during pandemic I couldn't meet him. So I'm very grateful. Alia, I have a question for you. I'm Taruna from TV9. Hi. Hi. Hi, Andy, all of you. So basically, you have done so many movies, you have discovered so many things about yourself. Tell me, doing this film, how overwhelming was it for you? And what did you discover about yourself as an actor? Oh, I don't think I don't know what I discovered about myself as an actor, but I definitely feel like I was, I didn't maybe understand up until working with Sir how to enhance a dramatic moment. Sometimes, and these are, I shouldn't actually be saying these things because these are always actors' tricks and trades, but sometimes we may feel something in our head or in our heart, but it may not necessarily translate into the camera. So I learned that from Sir. How do you project that dramatic or that emotional moment, but how do you also sustain it so that the audience connects even more? And that's the reason we feel the way we feel when we watch Sir's films. It's just punching the drama and the emotion. It's so powerful. So he brought that sort of awareness amongst me, in my heart, that okay, this is something that I feel, but how do I reach out into the audience's heart and make them feel it even more? So I definitely learned that. The rest I won't share because those are secrets. రాజమౌళి గారు, So, Tarak and రాజమౌళి గారు, my question this is is VS. off screen. ఫస్ట్ తారకే కలిసాడండి, ఒకసారి అడుగుదాం. ఫస్ట్ కలిసింది నేనైనా ఆయన పక్కన పేరు కాబట్టి ఆయన చెప్తాను బాగుంది. లేదు సారీ, మైక్ అటు ఉంది, స్పీకర్. అదే ఫస్ట్ అంటే షీస్ పేర్డ్ ఆపోజిట్. నువ్వు చెప్తే నేను తారక్ చాలా ఇబ్బందిగా చాలా రోజుల తర్వాత కలుస్తున్నాను అని అలా ఫీల్ అయ్యాడు. నాకు ఫస్ట్ డే కలిసినప్పుడు నాకు ఏఎస్ఆర్ గెటప్ ఇచ్చారు, అల్లూరి సీతారామరాజు గెటప్. సో నేను అల్లూరి సీతారామరాజు గెటప్తో మాట్లాడడం, ఆయన గెటప్ని నేను ఫీల్ అవడమే నాకు పని ఎక్కువైపోయి ఈవిడతో నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేదు. బహుశా స్లోగా ఐ మీన్ షీఈ్ అ ప్లెజర్ టు వర్క్ విత్. ఆవిడ ప్రొఫెషనలిజం గురించి నేను విన్నాను. ఆవిడ మా ఇద్దరికన్నా ఆయన కళ్ళల్లోకే చూస్తూ ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో వింటూ అదే చేసింది. సో ఆయన అడగాలి మీరు. షీ వాజ్ సూపర్. I was very nervous the first day I met her. And I was very nervous. ఎందుకంటే I know what her work is. తను ఎంత గొప్ప నటి ఈరోజు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మీరే యు వాచ్డ్ హర్ ఫిల్మ్స్. నేను కూడా ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడుతున్నాను, తనకు అర్థమవుతున్నాను ఎందుకంటే నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయట్లేదని బాధపడుతున్నారు ఆవిడ. సో ఐ వాజ్ నర్వస్ వర్కింగ్ విత్ హర్ బికాస్ షీఈ్ అ ఫెంటాస్టిక్ యాక్టర్. సో నేను తనతో వర్క్ చేసేప్పుడు
కెన్ ఐ బీ ఆన్ పార్ విత్ హర్ అనే నర్వస్నెస్ ఉండింది. సో బట్ జక్కన్ ఉన్నాడు కదా, మేడ్ అస్ కంఫర్టబుల్. అండ్ దెన్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ స్పీకింగ్ టు హర్, అరే నార్మల్గానే ఉన్నారు, పెద్ద ఇలా లేదు, అలా స్లోగా ఐ జస్ట్ వి జెల్డ్ అనమాట. రాజమౌళి గారు I gave both of them biryani so they could say nice things about me. రాజమౌళి గారు అది సివిఎస్ కొత్త కాదు, బట్ మీ సినిమాలకు వచ్చేసరికి అసలు మీ వ్యూహ శక్తికి, మీ కల్పనా శక్తికి అసలు ఎక్కడి నుంచి ఎంత మదన పడితే ఆ థాట్స్ వస్తాయా అనిపిస్తుంటుంది. అబ్బురంగా ఉంటుంది, ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఒక సర్ప్రైజ్గా ఉంటుంది. ఈ ట్రైలర్లో కూడా ఆ లాస్ట్ షాట్ ఇద్దరు కలిసి ఎగిరే షాట్ కావచ్చు, లేదా టైగర్ మొహంలో పెట్టి అదే ఎక్స్ప్రెషన్తో అది ఇట్లా ఈ ఊహలన్నీ మీ బుర్రలో మదించేటప్పుడు మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? యాక్చువల్గా ఆ థాట్స్ రావడానికి నేను మదన పడినండి. థాట్స్ ఎప్పుడు బుర్రలో ఉంటాయి, దీనికన్నా ఇంకా కోకోలలో బుర్రలో తిరుగుతూనే ఉంటాయి. బట్ దాన్ని ఆ మనసులో అనుకున్న దాన్ని స్క్రీన్ మీద తీసుకురావడానికి మాత్రం చాలా మదన పడతాను, చాలా టెన్షన్ పడతాను, చాలా భయపడతాను. నా టెక్నీషియన్స్ అందరినీ చాలా భయపెడతాను, నా ఆర్టిస్ట్ని టార్చర్ పెడతాను. బట్ ఆ మనసులో ఉన్న థాట్ చాలా మందికి ఉంటుందండి, చాలా ఈజీగా అందరికీ, మీకు ఉంటుంది, నాకు ఉంటుంది, అందరికీ ఉంటుంది, మనసులో థాట్ అందరికీ ఉంటుంది. బట్ దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మాత్రం చాలా కష్టం. లక్కీలీ ఐ హ్యావ్ ఫెంటాస్టిక్ యాక్టర్స్, ఐ హ్యావ్ ఫెంటాస్టిక్ టెక్నీషియన్స్. నేను ఎంత టార్చర్ పెట్టినా, ఎంత భయపెట్టినా, ఎంత కష్టపెట్టినా, ఒకవేళ మనసులో తిట్టుకుంటారేమో, తిట్టుకున్నా కూడా బట్ నేను అనుకున్నది చేసి పెడుతున్నారు. సో దట్ వై ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ. అంటే ఈ ఊహాశక్తికి అంటే మీరు చిన్నప్పుడు చదువుకున్న సాహిత్యం కానీ, అంటే చందమామ, బాల సాహిత్యం కానీ, ఇలాంటి దాని ఇంపాక్ట్ ఏమైనా ఉందా? చాలా అండి, విపరీతంగా విపరీతంగా. నేను నా చిన్నప్పుడు నాకు గుర్తు, నేను చదివిన ఫస్ట్ ఏదంటే అమరచిత్ర కథలు. తర్వాత మనకి పొట్టి పుస్తకాలన్నీ వచ్చేయండి, బొమ్మరిలో పొట్టి పుస్తకాలు చిన్న చిన్నవి. మా ఊర్లో అది 10 పైసలు దానికి. అక్కడికి వెళ్ళి కొట్టుకెళ్ళి తెచ్చుకోవడం. తర్వాత ఇంద్రజాల్ కామిక్స్ అని వచ్చేవి. తర్వాత చందమామ, బొమ్మరిలు, బాలమిత్ర, బుజ్జాయి, అన్నీ, బాలజ్యోతి, అన్నీ ఏది దొరికితే అది చదివేయడం. ఆ తర్వాత ఎండమూరి, మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారి నవల్స్, యతన్పూడి సులోచన రాణి గారి నవల్స్, అన్నీ ఏది దొరికితే అది నవిలేయడమే, ఏది వదలలేదు. తర్వాత ఇంగ్లీష్ నవల్స్ కానీ, సిడ్నీ షెల్డన్లు, జెఫ్రీ ఆర్చర్లు, అన్నీ. దీంతోపాటు వారపత్రికలు, దినపత్రికలు, ఆ లాట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. అయితే డెఫినెట్గా నాలో ఉన్న సృజనకి అవే మూల కారణం అండి. నేను చదివిన పుస్తకాలే డెఫినెట్గా మూల కారణం. రాజమౌళి గారు, రవిచంద్ర అండి, TV9 నుంచి. రాజమౌళి గారు, ఆలియాకి ఇంకా టైం అయిందండి, ఆలియాని పంపించారు. Thank you, Alia. Thank you so much for gracing the event. ఈవెంట్ మేనేజర్స్ ఒక ఛాలెంజ్ ఒకరిని అడగమానండి, ముగ్గురు నలుగురు అడుగుతూ 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, చెప్పండి. Thank you, Alia, for having you here. Thank you so much once again. చూస్తే కనుక 2 డిఫరెంట్ షేడ్స్లో మీ రోల్ కనిపిస్తుంది. పోలీస్ ఆఫీసర్ రోలు, బ్రిటిష్ వాళ్ళకి తగ్గి ఉండే రోలు, అలాగే తర్వాత పవర్ఫుల్ రోల్. సో ఫస్ట్లో వచ్చేసి ప్రాణాలు ఇవ్వడానికైనా సిద్ధము అని అంటున్నారు. తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా ఇది ఎందుకు దాడి చేద్దాం పదా అని అదొకటి. ఈ 2 రోల్స్ ప్లే చేసేటప్పుడు మీ ఛాలెంజెస్ ఏంటి? ఎంత పవర్ఫుల్గా ప్లే చేస్తారు? 2 కాదండి, 3 షేడ్స్ ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో. 3 వాటి క్యారెక్టరైజేషన్స్ చాలా యూనిక్గా ఉన్నాయి. ఆ 3 ప్లే చేసేటప్పుడు ఈచ్ క్యారెక్టరైజేషన్కి కావాల్సినంత ఎమోషన్ పీక్స్లో ఆయన డిజైన్ చేశారు. అండ్ రాజమౌళి గారు ఇక్కడ అండి. సో మీ ప్రతి సినిమాలో కంటే ఈ సినిమాలో ఎమోషన్స్ ఎంతవరకు ఆడియన్స్ని ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ చేయబోతున్నారు? పిండేయడమేండి. రాజమౌళి గారు రాంబాబు అండి, TV5 నుంచి.
రాజమౌళి గారు Yeah. తెలుగు సినిమాని బాహుబలితో నేషనల్ లెవెల్ తీసుకెళ్లారు. ఈ సినిమా చూస్తుంటే ఇంకా దాని మించి స్థాయిలో ఉంది. ఈ తెలుగు ప్రేక్షకులు ప్లస్ అందరి కోసం ముందు రోజు ఏమైనా ప్రీమియర్ వేసే అవకాశం ఉందా? ఈ సినిమా ఏదండి? ఈ సినిమాని ముందు రోజే ప్రీమియర్ వేసే అవకాశం ఉందా? ముందు రోజే ప్రీమియర్ అండి. ఒక్క నిమిషం. అసలు ఆలోచించలేదండి, మీరు సడన్ గా అడిగేసరికి అంటే blank చాలా అయిపోయింది. వెబ్సైట్స్ రాస్తా ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ కమిట్ అయ్యారు, అన్ని థియేటర్స్ లో సెకండ్ షో క్యాన్సిల్ చేసి అయిపోతున్నారు అని లీగల్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా. అది మీరు అడిగేసరికి నాకైతే బ్లాంక్ అయింది. మీకైతే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందా? మాకు వచ్చింది సార్ అలా. ఓకే, అంటే నిజంగా ఇది నేను డిస్ట్రిబ్యూటర్స్తో మాట్లాడాలండి. ఇఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆర్ ఓకే విత్ మా దాని గారు ఓకే అంటే డెఫినెట్లీ ప్రాపర్లీ దానయ్య గారిని క్వశ్చన్ అడుగుతామండి నెక్స్ట్. దానయ్య గారు స్టేట్ అన్ని ఇండియా మొత్తం ఓకే గారు అండి. కంప్లీట్లీ ఫిక్షన్. ఇందులో అసలు చరిత్రకు సంబంధించిన సంఘటనలు కానీ చరిత్రలో జరిగిన విషయాలు కానీ ఏది కూడా ఈ సినిమాలో లేదండి. వాళ్ళు కనిపించని 3-4 సంవత్సరాల్లో వాళ్ళ మధ్యన ఏదన్నా ఒక రిలేషన్షిప్ స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటే అన్న కంప్లీట్ ఫిక్షనల్ థాట్ మీద ఇది వెళ్ళని తప్పితే అసలు ఇందులో అసలు చారిత్రాత్మక ఆధారాలు చరిత్ర కాదండి. ఇట్స్ ఫిక్షన్, కంప్లీట్లీ ఫిక్షన్. రాజమౌళి గారు రాజమౌళి గారు కూడా పునర్జన్మల ప్రస్తావన అలాంటిది ఏమన్నా ఉంటుంది? లేదండి, పునర్జన్మల గురించి ఏమీ లేదు. రాజమౌళి గారు ప్రభు ఫ్రమ్ సుమన్ టీవీ. రాజమౌళి గారు మీరు చెప్పిన ఫిక్షన్ కి కంటిన్యూషన్ క్వశ్చన్ ఇది. ప్రభు గారు డిస్టర్బెన్స్ చేస్తున్నా, సారీ. కొమరం భీము గురించి చెప్తున్నప్పుడు కొమరం భీముకు సంబంధించిన వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి హోంవర్క్ చేయడం కానీ ఒకటి, లేదా జోడేఘాట్కి వెళ్ళి షూటింగ్ ఏమైనా చేయడం జరిగింది, అట్లాంటిది ఏమైనా జరిగిందా? లేదండి. అంటే ఇప్పుడు నేను బయోపిక్ తీస్తున్నాను అనుకోండి, వాళ్ళకి సంబంధించిన కథ చేస్తున్నాను అనుకోండి, సో డెఫినెట్గా ఐ హ్యావ్ టు మీట్ దెమ్, ఐ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్లో అసలు వాళ్ళు ఎలా చూస్తున్నారు అదంతా నేను తెలుసుకోవాలి, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చేయాలి. బట్ నేను యాంగిలే టచ్ చేయట్లేదు. అసలు కథే మొత్తం 95% కథ అంతా ఢిల్లీలో జరిగేది, ఇక్కడ జరిగేది కాదు. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ స్టడీ చేయలేదండి. బట్ మా స్టడీ అంతా ఇందాక తారక్ కానీ చరణ్ కానీ చెప్తుంటే నేను ప్రిపరేషన్ అని ఏదైతే చెప్తున్నారంటే, ఒక ట్రైబల్ జాతి ఆ రోజుల్లో ట్రైబల్ ఆదిలాబాద్లో ఉండే ట్రైబల్స్ ఎలా ఉండేవారు అంటే వాళ్ళ కట్టు బొట్టు వ్యవహారం దాని గురించి కాదండి, వాళ్ళ మానసిక స్థితి. ఒకప్పుడు ఒక రాజ్యంగా వెలిగిన గోండు జాతి ఈవెన్ బిఫోర్ 1900s దే హ్యాడ్ గోండు సామ్రాజ్యం ఉండింది వాళ్ళకి. అలా ఉన్న వాళ్ళు తర్వాత అది పతనం అయిపోయి చాలా ఆపరేషన్ గురయ్యి నైజాం రూల్లో వాళ్ళు చాలా అన్యాయానికి గురి కాబడ్డారు. సో ఆ టైంలో వాళ్ళ మానసిక స్థితి ఎలా ఉంటుంది, సో వాళ్ళకి ఒక కాపురు ఉంటే అతని మానసిక స్థితి ఎలా ఉంటుంది, అతను ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు, అతను సిటీకి వస్తే అతని నడవడికి ఎలా ఉంటుంది, అతని పని మీద వచ్చినప్పుడు అతని ఆలోచన సరళ ఎలా ఉంటుంది, అతని బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది, దీని మీద విపరీతంగా ఎక్సర్సైజ్ చేసామండి. లైక్ వైజ్ అల్లూరి సీతారామరాజు గారి గురించి, ఆ పాత్రల గురించి, ఆయన కథ గురించి, జరిగే సంఘటనల గురించి కాదు. హీఈస్ ఎ వెల్ లెర్న్డ్ మ్యాన్. పురాణాలు ఇతిహాసాలు అంతా చదువుకునే వ్యక్తి, యోగి. ఆయన యోగ సాధన చేసిన యోగి. అలాంటి ఆయన ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తాడు ఒక జనప్రపంచంలోకి వచ్చి వేరే దాంట్లోకి వస్తే, అగైన్ నేను అల్లూరి సీతారామరాజు గురించి మాట్లాడలేదు, ఆ వ్యక్తిత్వం గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎంత గుంభనంగా ఉంటాడు, ఎంత స్థితప్రజ్ఞతతో ఉంటాడు, దాని మీద మ్యాక్సిమం వర్కౌట్ చేసాం. సో మా ఎక్సర్సైజ్ అంతా కూడా ఆ వ్యక్తిత్వాల మీద, పాత్రల మీద, వాళ్ళ ప్రవర్తన మీద కానీ హిస్టరీ మీద కాదండి. ముస్లిం టోపీ పెట్టుకోవడం అనేది కంటిన్యూ ఉంటుందా అండి ఇంట్లో? ఏదండి, మీరు ఇంతకు ముందు ట్రైలర్లో చూపించినట్టు కొమరం భీమ్ క్యారెక్టర్లో ముస్లిం క్యాప్ కనిపిస్తుంది. అవును. సో అది కంటిన్యూ ఉంటుందా ఇందులో? చూడండి, మీరు సినిమాలు చూస్తారుగా. అజయ్ దేవ్ గారి క్యారెక్టర్ ఎట్లా ఉంటుంది మరి వీళ్ళ మధ్యలో? మీరు ట్రైలర్లో ఇంతకన్నా కథ ఇంకెవరన్నా చెప్తారా చెప్పండి? సినిమా ముందు ఇంకెవరైనా ఇంత కథ చెప్తారా చెప్పండి? అంత చెప్పిన తర్వాత కూడా ఇంక మొత్తం మీరు స్క్రిప్ట్ బుక్ ఇచ్చేయమంటున్నారు మీకు. రాజమౌళి గారు మీరు ఏమీ చెప్పలేదు. యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. థ్యాంక్ యూ అండి. వెరీ సక్సెస్ఫుల్లీ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఏ కన్ఫ్యూజన్. ఎందుకంటే
టూ డిఫరెంట్ పీరియడ్స్ టైం పీరియడ్స్లో ఉన్నటువంటి కొమరం భీమ్ అండ్ అల్లూరి సీతారామరాజుని కలిపి సినిమా తీస్తున్నామని చెప్పి ఫస్ట్ నుంచి హ్యావ్ గివెన్ ద ఇంప్రెషన్. అండ్ తర్వాతకు వచ్చేటప్పటికి రామ్ చరణ్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి బ్రిటిష్ సైన్యంలో ఉండటం, జనరల్ డయ్యర్ లాగా అనిపించాడు, వాళ్ళందరూ కొట్టడం అదంతా చూస్తుంటే. అట్లాగే తనది వచ్చినప్పటికి ముస్లిం గెటప్లోకి రావడం అనేటువంటి ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ అండ్ కాంట్రవర్సీ. Those things are not clarified. Can you give a clarification to that particular? My clarification is this, and it is completely fictional. మొత్తం కల్పితం. సో ఇంకా కల్పితంలో ఇంకా క్లారిఫికేషన్ ఉంటుందని కల్పితం చేసినప్పుడు మొత్తం అంతా కల్పనే. ఓకే, నెక్స్ట్ పోతే మహాసంగ్రామం తర్వాత ద ట్రూ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఏ మల్టీ స్టార్ సినిమా అనేటువంటిది దీన్నే చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుందేమో బహుశా. మధ్యలో కొంతమంది పెద్ద హీరోలు, ఏజ్ గ్యాప్ ఉన్నటువంటి హీరోలు చేశారు తప్ప టూ హీరోస్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ఏజ్ అండ్ ఈక్వల్ స్టేచర్ ఉన్న వాళ్ళు చేయటం ఇదే. బట్ దేర్ నీడ్ ఎ ప్రాపర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సీన్స్ అండ్ ద ప్రయారిటీస్. హ్యావ్ యూ మెయింటైన్ దట్ ప్రయారిటీ అండ్ దట్ ఈక్వాలిటీ అండ్ దట్ ఇమేజ్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేటువంటిది చేశారా? నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టండి, ఈ సినిమాలో రామ్ అండ్ భీమ్గా రెండు పాత్రలు ఉన్నాయి. ఆ పాత్రలకి నా కథ వర్కౌట్ అవ్వాలి అంటే ఆడియన్స్, నా సినిమాకి వచ్చిన ఆడియన్స్ వాళ్ళ పట్ల ఈక్వల్గా ఎంపథైజ్ అవ్వాలి. వాళ్ళిద్దరినీ ప్రేమించాలి, వాళ్ళిద్దరి బాధ వాళ్ళు అనుభవించాలి, వాళ్ళు నవ్వితే వీళ్ళు కూడా అవ్వాలి, అది ఈక్వల్గా చేయాలి. సో నా బ్యాలెన్స్ అంతా అదండి. చరణ్కి 4 గుద్దులు ఉన్నాయా, తారక్ 2 తన్నులు ఉన్నాయా, ఇక్కడ లెంగ్త్ ఎంత ఉంది, అక్కడ లెంగ్త్ ఎంత ఉంది, ఆ కొలతలు అయితే వేసుకోలేదండి. రాజమౌళి గారు ఏదండి ఫ్యాన్స్లో ఉంటుందండి, డెఫినెట్గా ఉంటుంది. అది సినిమా చూడకముందు ఉంటుందండి. సినిమాలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆ కౌంట్ వాళ్ళు మర్చిపోతారండి. రాజమౌళి గారు ఇక్కడండి. రాజమౌళి గారు కుమార్ అండి షీఫ్ సార్, మీరు ఒక వండర్ఫుల్ ట్రైలర్తో మాకు మళ్ళీ ఒక సినిమా మీద ఉన్న ఆ ఇమేజ్ని మళ్ళీ మా ఉత్సాహాన్ని 2 ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ హైప్లోకి తీసుకొచ్చారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్. మీరు ఫస్ట్ టైం ఒక దేశభక్తికి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ని డీల్ చేస్తున్నారు. కమర్షియాలిటీ, ఇద్దరు పెద్ద హీరోస్, దేశభక్తి, ఈ రెండింటిని ఎలా ఫార్వర్డ్ తీసుకెళ్లారు? అంటే ఈ సినిమా యాక్చువల్గా మీరు చూస్తే దేశభక్తి సినిమా కాదండి. ఇట్స్ కంప్లీట్గా ఒక స్నేహం మీద ఆధారపడిన సినిమా. ఇట్స్ సినిమా అబౌట్ ఫ్రెండ్షిప్. బట్ బికాస్ మేము పెట్టిన సందర్భం, మేము తీసుకున్న క్యారెక్టర్లో ఆటోమేటిక్గా దేశభక్తి బికమ్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దేశభక్తి అండర్ ప్లేలో ఉంటుందండి. కింద ఫ్లోలో మీకు క్లియర్ కట్గా పేట్రియాటిక్ సీన్స్ కానీ, పేట్రియాటిక్ డైలాగ్స్ కానీ, ఆ సన్నివేశాలు అవి ఉండవండి. బట్ అండర్ కరెంట్గా అది వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ ఫ్రెండ్షిప్ మీదే మొత్తం సినిమా అంతా ఉంటుంది. సార్ రాజమౌళి గారు యమదొంగలో ఇటెళ్ళి మళ్ళీ వస్తా. టైగర్గా సార్ రాజమౌళి గారు, సార్ మీ సినిమాలో మీరు పోస్టర్స్ కూడా మాట్లాడుతుంటే పోస్టర్స్ కూడా కథ చెప్తుంటాయి. ఇందులో ఫస్ట్ రామ్ చరణ్ ఫోటో చూపించారు ఫస్ట్ 6 టైటిల్స్లో. అంటే అల్లూరి సీతారామరాజు వయసు ఎక్కువ కాబట్టి రామ్ చరణ్ పెట్టి తర్వాత తారక్ని పెట్టారా? ఇంకోటి వాళ్ళిద్దరు చూపు ఒకే సైడ్ ఉందండి. అంటే వాళ్ళలో స్నేహం ఉంది, వైరం ఉంది. ఒకళ్ళ వరకు ఒకళ్ళిద్దరు చూస్తున్నట్టు చూపించవచ్చు, కానీ ఇద్దరు ఒక లక్ష్యం ఒకటే అని అలా పెట్టారా? అంత ఆలోచన చేయలేదండి. ఆ పక్కన ఇంకో 6 ఉందండి, ఇద్దరు రాజమౌళి వైపు చూస్తున్నారు. అంత కాదు, ఇంకా నేను సమాధానం చెప్పలే. ఇంకా సమాధానం చెప్పలేదు. వయసు గురించి ఆలోచించలేదండి. వయసు ఎక్కువ వయసు తక్కువ అని ఆలోచించలేదు. యాక్చువల్గా తారక్కే 1 సంవత్సరం పెద్దోడు చరణ్ కన్నా. ఇప్పుడు నా వయసు గురించి అల్లూరి సీతారామరాజు ఇక్కడ అడిగింది అల్లూరి సీతారామరాజు గారు వయసులో పెద్దోళ్ళా అని. పర్సనల్ గా నేను 1 సంవత్సరం పెద్దోడిని, ఇవన్నీ ఎందుకండి ఇక్కడ? ఏమండి మీరు కూడా ఎందుకండి అలాంటి ప్రశ్నలు? మీరు ఇప్పుడు నా వయసు గురించి ప్రస్తావన అవసరం ఇక్కడ? నేను అడిగింది అల్లూరి సీతారామరాజు గారి వయసు పెద్ద కాబట్టి, కొమరం భీమ్ కన్నా అల్లూరి సీతారామరాజు పెద్దోడు కాబట్టి ఆయన ముందు పెట్టారని నేను అనుకుంటున్నా. ఇక్కడ అంటే ఓకే, సారీ, అర్థం కాలేదు. కాదు, ఇప్పుడు అంటే ఎవరు ఫస్ట్ ఉన్నట్టు, ఎవరు అల్లూరి సీతారామరాజు ఫస్ట్ ఉన్నాడండి. అతని వయసు ఎలా అవుద్ది? ఇప్పుడు తారక్ అటు చూస్తున్నాడు కదా, తన వెనకాల చరణ్ ఉన్నట్టు కదా. అది మీరు ఎలా చెప్తారు, ఏది ఫస్ట్ ఏది సెకండ్ అని?
ఇటు నుంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ అండి. అంటే వీళ్ళిద్దరు ఎటువైపు చూస్తున్నారు, వీళ్ళిద్దరు లక్ష్యం. హాయ్ అండి. హాయ్, దిస్ ఇస్ సత్య ఫ్రమ్ ఏబీపీ దేశం. హాయ్, ఇక్కడే సార్. ఉన్నారు, ఎవరు అనుకున్నారు చెప్పండి. మీరు ఫిక్స్ అయిపోతే ఎలాగా? ఎవరు మన ముగ్గురం కలిసి ఒక సినిమా చేద్దాం ఇద్దరికి ఒకేసారి చెప్పా. దట్ ఈస్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్. అసలు నాకు ఆలోచన ఉందని ఇద్దరికీ ఐడియా లేదు. ఆ టైప్ ఆలోచన ఉందని ఇద్దరికి ఐడియా లేదు. ఒకరోజు తారక్ ఒకసారి మీరు ఇంటికి